Can we start? Hello. Let's start wait for ಮಾಡೋದಾ? another 1 minute. ಇನ್ನೊಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಚಂದ್ರು, Yes. Taha, Ready. okay, then let us start the session. A very warm good morning to everyone who are gathered here on this online session. This is the second session. Based on your feedback, we are now taking the second session. Some few points I would like to mention that last time has attended, not everyone has filled the feedback form. Please do fill the feedback form, and I welcome all the faculties and the students and my team. Today's speaker is Purna Chandru, who is going to be talking about the artificial intelligence, which is a trending technology. You may have heard it in newspapers or in Google feed, news feed, etc. Today he is going to give you an overall picture, not a deep picture, but an overall picture. If you are thinking like you are an engineer or software engineer, this is going to help you. Or even though you are going to for a government session, like government, even there also they will going to adopt this artificial intelligence in the coming days. So now, I once again welcome Purna Chandru, welcome Chandru Gowda, and I hope Thank you, all Rakshit. Thank you. take this session very seriously and gather more and more information. So I guess we can commence the session. So Purna Chandra, over to you. Yes. Thank you, Rakshit. Good morning, students. I am presenting my screen. Can you? It's visible. It's visible. Yes, sir. Okay, it's visible. Yes. Okay. Thank you. Yes, Now yes. I share my PPT. Okay. Is it visible? Good morning, students. I am Purna Chandru. I'm the board member of TechWithMech, Department of Mechanical Engineering, Adi Chunchanagiri Institute of Technology, Chikmagalur. We are conducting the second session based on artificial intelligence. Okay. Mainly, I welcome all of the students and the teaching faculties to this webinar by this wonderful morning. I'm Purna Chandru, board member, TechWithMech, Department of Mechanical Engineering, Adi Chunchanagiri Institute of Technology, Chikmagalur. Okay. We are discussing about the artificial intelligence. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ 1 2 ಎಸ್ ಓಕೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಬ್ರೀಫ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏರಾ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
Data science is the field of study that combines domain expertise, programming skills, and knowledge of mathematics and statistics to extract meaningful insights from data. Data science is the field of study. ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದೊಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವು. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸರಿನಾ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ವರ್ಡ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದ್ರಿಗೆ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಡೇಟಾ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಡೇಟಾಗಳ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೇಟಾ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸರಿನಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. Addition, subtraction, multiplication, division. ಎಸ್ ಗುಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾನೇ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ? ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋಕೆ. ನಾನೇನ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ,
ಟ್ಯಾಲಿ ERP9 ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಯಾರು ಹೋಗಿದಾರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ? ಹೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ನಾವು ಈಗ ಸರಿನಾ, ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವಿವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಮ್ದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಪೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? No, sir. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1+, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇವಾಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ನಾಳೆ ಬಿಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು, ಸರಿನಾ? ನಿಮಗೆ ಪೂರಾ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸರಿನಾ? ಇದೇ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ನ, ಅದು ಬೈನರಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಇನ್ಪುಟ್, ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? 1+2+3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 6 ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಸರಿನಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ 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 ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲಾ? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ನಿಮ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಅದೊಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ, ತಾಕತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ?
ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯೂ ಪವರ್. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಇದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ. ಈಗ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ? sir. Yes. ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇದು 10th ಅಲ್ಲಿ? ಹಲೋ ನೋ ಸರ್, ಇನ್ನು ಎಸ್ ಆಯ್ತು. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸರ್. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅದೇನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುದ್ರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮುದ್ರಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಗರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಟರ್ಗರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಟರ್ಗರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಅವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಆ ಟರ್ಗರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಟರ್ಗರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದು ಯಾಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಗರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ಅನಿಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಗ ಕಾಯ್ತಿರೋದನ್ನ, ಅದೆಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಇವಾಗ ಪಿಕಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಮೇಲ್ ಪಿಕಾಕು ಫಿಮೇಲ್ ಪಿಕಾಕ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಫೆದರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇ ತರ ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ನು ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್, ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ. ಹಲೋ. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಓದೋರು ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ
ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇಡವಾ ಅವನಿಗೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ability, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ thinking ಹಾರ್ಡ್ capacity ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು Memory power. ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್, ಎಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಾನವ, ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅವನಾಯ್ತು, ಅವ್ನ ಪಾಡಾಯ್ತು, ಅವ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಳಸದೇ ಇರೋ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯಾರು ಬಳಸದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಗ್ರಾಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರಿನಾ, ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿನಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್? ಹಲೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್? ಎಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್? ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ರೋಬೋಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಗುಡ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ is an intelligence demonstrated by machines unlike the natural intelligence displayed by humans and humans. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ. ಇದೇ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಷೀನ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಬ್ರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ?
ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ. ಏನ್ರು ನೀವು ಹುಡುಗ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಕಾರ್ಥಿ ಅಂತ. ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಕಾರ್ಥಿ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮಷಿನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಮಷಿನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್: ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಮಿಕ್ ದರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಕತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಕತೆ ಹೇಳ? ಎಸ್, ಕತೆ ಕೇಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ರೋಬೋಟ್. ಈಗ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಮೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮಷಿನ್ ನ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ರೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತ? ಹಲೋ ಇರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು? ಹಲೋ. ಸರಿ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ರೋಬೋಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದೇ ತರ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇಡಿ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀಯ. ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತೀಯ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತೀಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ರೋಬೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಇವಾಗ ಕೆಮ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ತಪ್ಪಿ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೀಯ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೀಯ. ಆವಾಗ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ, ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ರೋಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಬೀಳ್ತಿರ್ತೀಯ, ಅದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಎಬ್ರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಈ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಇವಾಗ ನೀನ್ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಬಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಮನೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀನ್ ಬಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಬೋಟು ನಮ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ತರ, ಅದು ನಮ್ ತರನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ತರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ತರನೇ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತರನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ತಾನಾಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇವಾಗ ತಾನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 1950, 1960, 1970s ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು? ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಒಬ್ರಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ರೋ. ನೋ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? ವಿಶ್ವನಾಥ ಆನಂದ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್. ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1950, 1960, 1970s ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ IBM ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ, IBM's ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಬರ್ಕೋತಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ? ಒಬ್ರೇನಾ ಬರ್ಕೋತಿರೋದು? ಸರಿ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿನಾ? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು IBM ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದು AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಆಡಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಡಿರೋ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ರೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು 10,000 ಸಲ, 1000 ಸಲ, 1,00,000 ಸಲ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚೆಸ್ನ ಆಟ ಆಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ತಾನಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಚೆಸ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಈಗ ಕಿಂಗ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೀನ್, ನೈಟ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೇನ್ರೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಹಲೋ ಹೇಳ್ರೋ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು IBM's ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದು AI ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಸೋತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಚೆಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ಅದು ಆಡ್ಕೊಂತು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ
ಈಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ವರಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಲೈಟ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಈ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸರಿನಾ? ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಸರಿನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಈಗ ಕಾಮನ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೆಮ್ದಾಗ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬರ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರಿನಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ನೀವು ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1970s ಅಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, Yes, sir. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ ಎಲ್ಲಾರು? ಎಸ್ ಎಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. 1970s ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು 2 ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ಸ್, ಈಗ ಪಬ್ಜಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಪಬ್ಜಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡ್ತೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ. ಪಬ್ಜಿ ಯಾರು ಆಡ್ತಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ? ಈಗಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಜಿ ಯಾರು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ? ಯಾರು ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರಿನಪ್ಪ. ಬಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಬಾಟ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಬ್ಜಿಲಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯೇನೋ ಸರ್? ಬಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಸರ್ ಅದು Yes, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ correct. ಪ್ಲೇಯರ್ ಸರ್. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸರ್. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಮೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲವಾ? ಈಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಇದಕ್ಕೂ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. ಆ ಬಾಟ್ ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು 2 ರೋಬೋಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಚಂದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅವು. ಅದಕ್ಕೆ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಅವು ತಮಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ, 0000100010001, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆನೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಸರಿನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವು ತಮ್ಮ ಬರ್ದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಗ ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು ಆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನು 2 ರೋಬೋಟ್ಸ್ನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. AI ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಂದನು ಡೇಟಾನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಡೇಟಾನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಎಸ್ ಸರ್.
Yes, yes. It collect all the internet access. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ AI ಲರ್ನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು 1000 ಸಲ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನೇ ಆಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಸೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅವನಿಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದ, ಬಟ್ ಅವನು ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಸೋತೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿನಾ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಥಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನು ಒಂದು ದೀಪ, ಅವನು ಮಷೀನ್, ಅವನು ಒಂದು ಮಷೀನ್, ಜೈಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 1950 ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು, ಸರಿನಾ, ಅವ್ರು AI ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಷಿನ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದಾವೆ, ಸರಿನಾ. AI ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. 1951 ಬಂದ್ರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ AI ಇದು. 1951 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏಜ್ ಗೇಮಿಂಗ್ AI. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅವಾಗ ಒಂದು 1951 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಚೆಸ್ ಬಂತು, ಗೋ ಅಂತ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದವು ಅವಾಗ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಎರಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. 19 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1956 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ AI. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ AI, ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಕಾರ್ಥಿ ಕಾಯಿನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, IBM's Deep Blue 1997 ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗೌರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರೋವ್. ಇವರೇ ಆಯ್ತು ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೇಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವರು 1990s ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಅಂತ? ಮಾತಾಡ್ರು. ಯಾರು? ಗೌರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರೋವ್ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಅವ್ರನ್ನ AI ಅನ್ನೋದು AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, IBM's Deep Blue ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ AI ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇಷ್ಟು AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ 4 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ಆ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಮಷಿನ್ಸ್ಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್, ರಿಯಾಕ್ಟ್, ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರೇಷನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್, ಅದನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ. ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, Understanding, planning, Yes. knowledge, Yes. creativity. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, Good. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ Yes. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, Ability Super. thinking. Yes, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ರೀಸನಬಲ್. Yes, good. As acting humanly, perform functions intelligently like just like humans, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಮಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. AI ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ 3 ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೈನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. ಎಸ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ ನಾನು? ಎಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ AI ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ 3 ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಬರ್ತವೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ಏಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ AI. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ AI ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಅಮೆಜಾನ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ರಪ್ಪ? ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರದ್ದು? ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್, ಗೊತ್ತಿದಂಗಾದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ. ಸರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ AI. ಅದು ವೀಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ AI, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈಗ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಂತ, ಹಾಯ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವೇನ್ರೋ? Maybe network issues on the student side. ಈಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈಗ ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಾ ನಾನು? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರು, ಹೇಳ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಥೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನ ನ್ಯಾರೋನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ. ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ is also known as strong AI. It involves machines that possess the ability to perform any intellectual task that a human being can. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ?
ಅದು ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಐ ಮತ್ತೆ ರೆಟಿನಾಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ನ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಫೇಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಆತರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಹೋದ ವಾರ ರಕ್ಷತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋದ ವಾರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಕ್ಷತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಟೆಸ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ ಹೋದ ವಾರ? ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಒಬ್ರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಟೆಸ್ಲಾ ಅದು ಏನು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎ ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಚ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಶ್ವಿನಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತು, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತು ನೀವು ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎ ನಿಮ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಗಚ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಏನೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರೇನ್ರೋ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅಂತ. ಸರಿ, ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೋಬೋಟ್, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ರೋಬೋಟ್, ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅದು ಸೋಫಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅದೇ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಜಸ್ಟ್ ಎಮೋಷನಲ್, ಅದು ಎಮೋಷನಲ್ಸ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ is also known as strong AI. Involves machines that possess the ability to perform an intellectual task that a human being can. ಸರಿನಾ? ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇವು ಬೇಸ್. ಅದು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋ AI ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ತಾನಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 9:50ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ನಡೀತಿದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಿನ್ನೂ ಎವಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ರೋಬೋಟ್ ಮೂವಿ ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಪ್ಪ? ಐ ರೋಬೋಟ್ ಮೂವಿ. ವಾಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ವಾಲಿ, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿಲ್ವನ್ರೋ ಯಾರು? ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ?
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು Yes, sir. ರೋಬೋನು ಇದೆಲ್ಲ. ಎಸ್ 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 ರೋಬೋ 1 ರೋಬೋ 2 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir, 2.0. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Sir. ಎಸ್ 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 ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದಿನ್ನೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಏನು ಆಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಅದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಡೀ ಅರ್ತ್ ನ ಅವು ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಅವು ಅರ್ತ್ ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Sir, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸರಿನಾ? ಹೇಳ್ರಿ sir. ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಅವು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಸರಿನಾ? ಆ ಮೂವೀಸ್ ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್. Yes, sir. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಈಗ ಮೈನ್ ಆಗಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರಿನಾ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್? ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿದೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನ್ರೋ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತನ್ರೋ? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೀಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹರ್, ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಈಗ ಮೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ GOD ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಗುಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಗೂಗಲ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಈಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂವೀಸ್ 2020 ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೆಲುಗುಲು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ 2020 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂವೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದೊಂದು AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಟ್ವಿಟರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? No, sir. Yes. No, sir.
Yes, sir. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚಸ್, ಅದು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆರರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ಸ್ ದ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇರೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಹೋಗ್ಲಾ? Yes, sir. Yes, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸರಿನಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದು, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೈನ್ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಜರಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ AI ರೋಬೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದ ಒಂದು 10-15 ಒಂದು half an hour ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದೇ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದೇನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಯ್ತಾ, ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಚುವಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಗಳು ಬಂದ್ವು. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಆಪ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು. ಎಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರಿನಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಕೋವಿಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಫು, ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. AI ಅನ್ನೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ತಿಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಸರಿನಾ? ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ. ಸರಿನಾ? ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸರಿನಾ? ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿನಾ? ಅದು ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಿಜ್ಜಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಿಜ್ಜಾನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಅವ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಿಜ್ಜಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ತಿಂತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪಿಜ್ಜಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ? ಆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಹೇಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಏನು ಬೈಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ಹೇಳ್ರ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಅದೇ ತರ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ? ಹೇಳೋ, ನೀನೇ ಹೇಳೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೇಳೋ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಅವನ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು, ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಅದನ್ನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆಯ್ತಾ? ಅವನನ್ನ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಕರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಪಿಜ್ಜಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಸ್ಲಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಸ್ಲಾ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರು ಯಾರಾದ್ರು? ಲೊಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ರು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸೋದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸೋದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಬೈನರಿ. ಎಸ್, ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಅಮೆಜಾನ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇಸ್ ಅನ್ AI ಪವರ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೇನ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ನೋ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ. Understands natural human language, speaks natural language, and completes electronic tasks to the end user. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನೇ ಹೇಳ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಅದೇನು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನೇ ಹೇಳ? ಪುಟ? ರಿಪ್ಲೈನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡು. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನ್ರೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಮ್ ತರನೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್, ಗುಡ್, ಅದು ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ.
ಅದು ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಈಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿನಾ? Yes, sir. Amazon's Alexa. Alexa is an AI powered virtual assistant from Amazon. Amazon ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Amazon's Alexa ಆಯ್ತಾ, ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವರು ಇದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. Amazon's Alexa. Alexa performs music playbacks. ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಟಪ್ ಅಲಾರಾಮ್ಸ್. ಅದು ಅಲಾರಾಮ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಇವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸರಿನಾ? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಾನು, 3 ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 3 ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. 3 ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಅವು ಹೇಳ್ರೋ? Artificial narrow intelligent, artificial general intelligent, artificial. Yes, super. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬರೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಟಪ್ ಅಲಾರಾಮ್ಸ್ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ 5 o'clock ಅಲಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ 10 hours ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ 10 hours ಅಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ 10 hours ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪಲ್ ಸಿರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಐಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಐಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಸರಿ, ಐಫೋನ್ ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಪ್ ಇದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ AI ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ AI ಆಪ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ AI. ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಶಿ ಯೂಸಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಬಳಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಅಲೆಕ್ಸಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಿಕೆನ್ ಅವರು ಅಮೆಝಾನ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇನ್ನು ಆಪಲ್ ಸಿರಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಈಗ ಸಿರಿ ಮೇಕ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತು, ಮೇಕ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಡ್ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ರು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಸ್ ಇವು. ಅಮೆಝಾನ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಆಪಲ್ ಸಿರಿ, ಇದು ಆಯ್ ಕಟೋನಾ. ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟೋನಾ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಾಟೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಟೋನಾ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದೇ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಟಪ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವ್ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು 2016 ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? 2016 ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಗೂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ವಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂತ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರಿನಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ವಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಆಯ್ತಾ? ಗೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಗೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಗೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್.
ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಏಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ, ಸರಿನಾ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ನೀವು ಅಂಡರ್ 18 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಬೋ 18, ಅಬೋ 20 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎ ಅದು ಎ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಯೂಪರ್ AI ಪವರ್ಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್. ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ನ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೈ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಗೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ AI ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಬ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪಬ್ಜಿ ಅದೊಂದು AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ ಇದು, ಸರಿನಾ. AI ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಆಪ್ ಅದು, ಸರಿನಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದೊಂದು ಸರಿನಾ. ನಾನು ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪೂರಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಸರಿನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ IQ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ IQ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ IQ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರು? ಹಲೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ವೇನ್ರು? ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರು? ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ IQ 80 ಆಯ್ತಾ. 80 ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರೋನು ಅನ್ನೊಂದು IQ ಬಂದು 120 ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ IQ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು IQ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. IQ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರದ್ದು IQ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ IQ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? IQ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ವನ್ರು IQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರು? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದು ನಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ 80 IQ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋನ್ಗೆ 120 IQ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಅದೇ ತರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 160+ IQ ಇತ್ತು, ಸರಿನಾ. 160+. ಅದೇ ತರ
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹೊಂದಿರೋ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ 80 ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ಗೆ 120. ಅದೇ ತರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹೆಡ್ ಅದು, ಅವ್ರಿಗೆ 160+ ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 12,940 ಐಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. 12,940 ಐಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದು. ನಮಗ್ ಜಸ್ಟ್ 120 ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 12,940 ಐಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಮೆರಿಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎರಾನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಇದೊಂದು ಟೂಲ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಿತ್? ಸರ್ ಎಸ್. ಐಕ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಐಕ್ಯೂನ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐಕ್ಯೂನ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐಕ್ಯೂನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ, ಯಾವ್ದೋ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ಟು ದಟ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 160, 162 ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೋರ್. ಆ ಐಕ್ಯೂ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಇವನ್ ನೀವು ಕೂಡ ತಗೊಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ, ಐಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ ಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದಿರಾ? ಎಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ವೋ, ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಎಲ್ಲ 10,000 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ರೋ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರು ಯಾರಾದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಣ್ರೋ. ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಣ. ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ AI ನ ಮುಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಿರೋಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಸರ್ ವಿಲಾಸ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಾರಾ? ವಿಲಾಸ್ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೊನೆದಾಗ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರೋ, ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾದ್ನು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು IQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು, ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾ, ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು AI ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಪ್ಪ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಇವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. 1 + 2 + 3 ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 4 × 5 ಅಂದ್ರೆ 20. ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು? ಸರ್ ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಅದು ಸರಿನಾ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಡೇಟಾ ಅದೊಂದು ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೇನಾದ್ರು? ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಹೇಳಿ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟ್? ಹಲೋ, ಮಾತಾಡ್ರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಹೇಳ್ರೋ. ಏನು ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಹೇಳ್ರೋ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಷೀನ್. ಎಸ್, ಆಯ್ತು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ರೋ. It is a intelligence demonstrated by machines. Yes, good. ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅಕ್ಷತ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. Your voice is not audible, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Good morning. Very good morning. Very good morning. Yes, ma'am. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Purna, sorry.
ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ್ಲೇನೆ ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರ್ಣ. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Vijay, sir. Okay, thank you. And welcome to Rakshit. Rakshit, end ಮಾಡದ? Okay, so I would like to conclude. So the session was very good. I guess all of you got to know about the artificial intelligence, at least a larger, like a larger picture. And it's left up to you to dive into ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಕುಡ್ ಸೇ. And once again, Purna Chandru, thank you for presenting such a good session. Thank you, bro. So I guess we can end this session. See you guys at the next week, coming weekend. Bye, guys. Thank you, sir. Thank you, ma'am.